गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप अपने नैक्सट टॉपिक बारे डिस्कशन है जी स्टार्ट करते हैं। पहले 3 पॉइंट आ जो लास्ट वीडियो कवर हुई सी, अज आप उस तो अगले पॉइंट्स आ जो कवर करते हैं। सो अज के कंसैप्ट के देखो अपने को हैगा है अकाउंटिंग पीरीयड कंसैप्ट। हुण आपां नूं पता है कि जिहड़ा बिजनेस आ एक जिहड़ा लॉन्ग टाइम पीरीयड दे ध्यान जिहड़े कंसैप्ट उहदे लई उन्होंने स्टार्ट किया हुंदा, भी लंबे समय के लिए एक जिहड़ा बिजनेस आ उन्होंने स्टार्ट किया हुंदा। हुण बिजनेस की जिहड़ी एक लाइफ आ वो भी बहुत लंबी हुंदी है। बिजनेस हमेशा की कि चलती रहन वाली संस्था हुंदी है। गोइंग कंसर्न का मतलब हुंदा कि वह हमेशा चलती रहिंदी है। कोई ना कोई काम है जिहड़ा बिजनेस दे विच रैगूलरली किया जाता। बिजनेस एक बारी स्टार्ट होकर बाद दे विच ये नहीं है भी अज चला लिया फिर बंद करता, फिर चला लिया फिर बंद करता। बिजनेस हमेशा रैगूलरली चलता रहिंदा। लाइफ इहदी लॉन्ग हुंदी है। हाँ, बिजनेसमैन आ वो ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता ये देखने लिए कि वह बिजनेस किन्ने क प्रॉफिट च जा रहा है, किन्ने क लॉस च। हाँ, जे बिजनेस 10 साल का है तो बिजनेसमैन आ जो 10 साल तक वेट नहीं करूँगा ये देखने के लिए भी मैंने 10 साल बाद कितना प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ की टेंशन है जी खत्म करने के लिए उन्होंने किया हर साल बाद जोड़े रिजल्ट आ वो चैक करने होंगे आ। बिजनेस की जी एक लाइफ आ जो उन्होंने हर साल जी चैक करनी होंगी आ, वो 12 मंथ तो बाद उन्होंने ये देखना होंगे कि बिजनेस के कितना सानू प्रॉफिट चल रहा, कितना सानू लॉस हो रहा। सो इन्ह चीज़ों कैलकुलेट करने के लिए जोड़ा साढ़े को अकाउंटिंग पीरीयड आ वो कितने मंथ का होंगे है 12 मंथ्स। 2 अकाउंटिंग पीरीयड्स होंगे अपने को, एक होंगे फाइनैंशियल पीरीयड, एक होंगे अपने को एनुअल। जोड़ा तो फाइनैंशियल होंगे वो साढ़े को की है 1 मार्च 31 मार्च को खत्म हो जाता तो 1 अप्रैल को की स्टार्ट हो जाता। एनुअल साडा 1 जनवरी तो 31 दिसंबर तक चलता है। हुण इस तो बाद अपने को आ जाता है कॉस्ट कंसैप्ट। कॉस्ट कंसैप्ट के की होंगे कि बिजनेस आ जोड़ा वो अकाउंट्स के वैल्यूज़ आ जिहड़ियां उन्हां दी कॉस्ट नूं रिकॉर्ड करता है। कॉस्ट नूं रिकॉर्ड करने के लिए वो ये देखता है कि सानू कितना खर्चा आया कितना नहीं। हुण ये मेन कंसैप्ट आ साडे कोल बिजनेस का, क्योंकि बिजनेसमैन नूं किसी भी तरह का एसिड्स लैण दे लई खर्चा करना पैंदा और वो उही प्राइस लिखदा जो उन्हें पेड आउट किया हुंदा। मतलब कि कॉस्ट कंसैप्ट के सिर्फ असीं उही प्राइस लिखांगे जो बिजनेसमैन ने पे आउट किया होगा, जो उन्हें खर्चे किए होणगे किसी भी चीज़ नूं लैके आउण दे लई या उहनूं कंपनी दे विच लगाउण दे लई। हुण एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने दस्सिया कि एक मशीन उन्हें परचेज की है 50,000 की, बट वह मार्केट प्राइस कितना सीगा 70,000। तो हुण जिहड़ी उहदी एंट्री होगी वो किहदे नाल होगी 50 नाल होगी, ना कि 70 नाल। वो एक्चुअल प्राइस पाऊगा जिन्ना उहनूं खर्चा आया होगा। हुण इहदियां कुछ अपने कोले इंप्लीकेशनस आ भी कॉस्ट कंसैप्ट किहड़ियां चीज़ों नूं लिखण दे विच फेल हो जाता। फस्ट ऑफ ऑल जिहड़ा अपना कॉस्ट कंसैप्ट आ उहदे विच आपां कोई भी इदां दी चीज़ां नहीं रिकॉर्ड करते जिन्हां दी मोनेटरी वैल्यू नहीं है, यानी कि जिन्हां ते आपां खर्चा नहीं करते वो एसेट्स आपां नहीं रिकॉर्ड करते। एसेट्स किहड़े अपने वो जिवें किसी का वधिया एक्सपीरियंस क्वालिटी नूं जिवें आपां कह सकते हैं वधिया क्वालिटी जां वधिया एक्सपीरियंस, किसी दे विच कोई कला होनी, गुड इमेज होनी, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां इन्हां नूं आपां मनी नाल मैजर नहीं करते, तां करके ये चीज़ां आपां एसेट वाली साइड किते भी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। हुण ईवेंट्स किहड़े हो सकते हैं, कुछ एवें दे ईवेंट्स हुंदे आ जिवें किसी परसन की डैथ हो गई या किसी परसन नूं कोई अचीवमेंट मिली आ, कोई प्राइज़ मिलिया बैटर बिजनेसमैन का या नंबर 1 बिजनेसमैन का या कुछ भी इदां दी प्राइज़ वगैरह या कोई भी इदां दी सिचुएशनस आ वो आपां नहीं लिखते। कॉस्ट कंसैप्ट दे विच आपां सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ां लिखते हैं जिन्हां ते लैना देना या जिहदे विच मनी इनवॉल्व हुंदी आ। यानी किसी की डैथ हो जानी या चेयरपर्सन की या डायरैक्टर की किसी की भी डैथ हो जानी वो मनी इहदे विच नहीं हुंदियां, फिर वो कॉस्ट कंसैप्ट लिखदा नहीं है। कोई भी चेंज आया साडे किसी भी एसेट की वैल्यू दे विच, चाहे वो लैंड आ चाहे मशीनरी आ कोई इन्वेस्टमेंट आ, वो रिकॉर्ड ही नहीं कीते जांदे। उन्हां दी जिहड़ी ओल्ड वैल्यू हुंदी आ उही रिकॉर्ड कीतियां जांदियां। फिर साडे कोल आ जाता कि कॉस्ट कंसैप्ट आ जिहड़े सानू किसी भी तरीके की जिहड़ी लगातार हो रही रिडक्शन आ या वैल्यू दे विच कोई चेंज आ रहा उहदे बारे नहीं दसदा, ना ही उस चीज़ नूं रोकदा है, ना ही तो कोई मशीन दे विच जिहड़ा बदलाव आ रहा नुकसान हो रहा उहदी वैल्यू घटदी जांदी आ, वो दिनों दिन की आ घट हुंदी जांदी आ, जानी कि उहदी वर्किंग आ जिहड़ी वो घट हुंदी जांदी है। इदां दी चीज़ां नूं रोकण दे विच कोई हैल्प नहीं करता कॉस्ट कंसैप्ट। ये सिर्फ और सिर्फ सानू दस दिंदा भी इन्ना खर्चा आ गया, इन्नी जिहड़ी हैगी आ लॉसिस सानू मिल गए हैं। हुण इहदे ते कुछ अपने कोले हैगे आ कहंदे डिस्पाइट द अबव कॉस्ट बेसिस इज़ प्रैफर्ड बिकॉज। इस तो इलावा असीं कॉस्ट कंसैप्ट क्यों करते हैं ਤਾਂ देयर इज़ नो अदर वैल्यूएशन टू विच ऑल वुड एग्री। कहते इस तो इलावा साढ़े कोल कोई होर ऑप्शन नहीं बचती जिहदे नाल असीं कोई भी वैल्यूएशन है जिहड़ी वो नहीं वैल्यूएशन जिहड़ी करिए।
ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਸਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਐਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਸਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੋਸਟ ਅਪਰੋਚ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੰਸੈਪਟ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਆ। In accounting, profit is normally regarded as being earned at the time when the goods are passed to the consumer and he incurred liability for them। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਅਰਨਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਅਰਨਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਸਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਸਿਪਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਫਰੋਮ ਕਸਟਮਰ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਗੁੱਡਸ, ਰਿਸਿਪਟ ਆਫ ਕੈਸ਼। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਸਟੇਜਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ। ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ, ਇੰਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ, 5 7 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਲਾਈਜ਼ੇਬਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਸਿਡਸ ਦੀ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਘਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਕੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਇਨਕਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਗੋਇੰਗ ਕੰਸਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਤੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਨਐਕਸਪਾਇਰਡ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਓਵਰਡਿਊ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਚਿਓਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਫॉर, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਡ ਡੈਟਸ ਆ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਡੈਟਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਐਕਰੂਡ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਰੂਡ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੋਈ ਆ। ਲਾਈਕ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਇਨ ਬੁੱਕਸ ਵੈਨ ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੈਜ਼ ਅਰਨਡ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਪੇਮੈਂਟ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਕਰੂਡ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਗੁੱਡਸ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਆ।
ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਅਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ ਡਿਊ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵੇਬਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕਰੂਡ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਡਿਊ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਨਕਮ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸੇਮ ਈਅਰ ਦੀ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇਨਕਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਉਸੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੇ ਬੀ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਐਸਿਡਸ ਇਫ ਸਮ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਮੇਨ ਅਨਯੂਜ਼ਡ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਿਡ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਚਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਅਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੇਮੈਂਟਸ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।